Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Cemaat bulgunku beşim bayanı geçegi Cuma'da ötken Cuma hutbasının ulanısı dep bilin. Anda amanat jönündeli tema. Enva'ul amanat. Amanatın türleri. Amanat ayabay köp. Biz geçe bir neksin aran aytkanга жетишtik. Amanattın en belgilүүsü el arasında genen jayılgany, adamlar amanat uşul ele eken dep bilgenderi al dünyülük göz karaş menen bolgon materialдык amanatlar bolup kalaşı mümkün. Birok musulman katarı, mümin katarı, Allah'a sığınıp, Allah'ın buyruğunu atkarıp, anın tıyğından tıyılgan mümin katarı, mümin musulmanın gözü menen tiktegendeki amanat al. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, el-muslim men selimel muslimune min lisanihi ve yedihi. Musulman dep kimdi aytabız? Başka musulmandarga tili menen, kolu menen ziyan berbegen insandı biz musulman deybiz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'dan sahabalar soraştı. Musulman dep kim dediler? Peygamber musulman mı? Musulman degen özünün tili menen de, kolu menen de özgöge ziyan berbegenler, ошол musulman dedi. Birok sahabalar gütüp duruşkan. Hazır ошо musulman dep namaz okugandı, zeket bergendi, hajga barganda aytat dep duruşkan sahabalar. Birok Peygamber'in bergen жообу алардын ойлогон оюнан ашып түштү. Көрсө, namaz okugandan dağı, zeket bergenden dağı, hajga bargandan dağı til menen kolda sактап kalуу jogoruraак turат. Zeket berip, bирөөнү жамандагандар чыгат. Oroza tutup tildengender бар. Hajga barıp kelip, murdagы adатын кылып берип, кылмыш жасагандар четтен чыгышы мүмкүн. Негизги мусулманчылык ал tili menen, kolu menen bирөөгө зыян бербегенде мусулман дейт. Мындайча айтканда, bирөөнүн абийри мага аманат. Шуну атасы, bирөөнүн абийри мага аманат. Мунун абийри өзүндө эле деп мен анын абийрин жыртуу, анда мен аманатка кыянат кылган болуп эсептелем. Бул мусулмандын көз карашы менен. Эми муъмин Peygamberden soraştı. Menil mu'min ya Resulullah. Mu'min degen kim? Peygamber aytdı. Vel mu'min men aminahu nasu ala dimaihim ve amwalihim. Mu'min degen uşunda insan bирөөнүн kanın tökpögön, bирөөнүн malın urdabagan, baylığın urdabagan, kapitalın, dasmasın urdabagandı, çınıgı mu'min deydi. Karagıla. Peygamberden bergen жообу бардык ойлоп отурган адамдардын оюнан жогору чыгат. Hazır uşul hadiste Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem mümin degen al namazды көп okugan, sajdada uzun turgan, tünü taňyrça ыйлаган, жолбоса kızdardın hijab taganıp jürgönü, uzun giyinip jürgönü degen jok. Birok uşul көп ыйлаган, namaz okugan, көп kayrımdılık kılgan, көп roza tutkan, көп dua kılgan, sajdada көп turgan, hijabta jürgön al İslamdın, imandın negizgi güzgüsü. Birok sözdün mataf dep koyat, barıp takala turgan jeri bul emes da. İslam hijab menen tügönüp kalbayt degen düşünük da. Teskerinçe hijab ayallar üçün amanat eger bilse. Göz yaş bizge amanat. Göz yaşты katkırıp atıp, kursaktı tırmıp atıp, gözden yaş çıkarıp emes. Allah Taala'dan korkup çıgaru al biz üçün amanat. Elestetin. Egerde siz özüňüzdi mümin katar esepteseniz, çында ele men musulmanga koşulamı je mümiнгеби dep özüňüzden gümün sanap tasaňyz je özüňüzdi bilgiňiz kelse, tarazanın qaysyl taşynda turasy, je musulman je mümin. Anda muna sözgө kulak salın. فسل نفسك هل يأتمنك الناس أم لا؟
Эми өзүңүздөн өзүңүз сурап көрүң. Адамдар мага сен аманатка бекемсиң, сен ушундай жоопкерчиликтүү ишке татыктуусуң деп айтты беле өзү сизге? Адамдар сизге ишеним көрсөтсө, анда сиз муъминсиз. Эгерде жок, сен буну өтөсүнөн чыга албайсың, жок, өтөсүнөн чыга албайсың десе, анда сиз дагы деле муъминдик даражага асылып жетип бүтө элексиз. Сөз ушундай болуп атат. Жубайыңыздын эле өзүңүздүн сизге айткан сөзүңүз, мен сизге анча ишенбейм деген сөзү сиздин муъминдик даражаңыздан түшүрүп койгондугунда турат. Жубайыңыздын, өзүңүздүн адал никеңиздеги жубайыңыздын сөзү, мен сизге ишенбейм. Бир жактан келгениңизде сизге ишенбейм. Дагы бир нерсе кылып келдиңиз, дегени эле өзү сизди муъминдик даражаңызды түшүрүп аткандыгы болот. Анткени сизге ал ишеним артпай атат. Анткени жубайыңыз сиз үчүн аманат болчу. Кайнатаңыздын колуна колуңузду коюп туруп, мен сиздин бул кызыңызды сиздин эмес, Аллах Тааланын аманаты катары өз никеме алдым дешиңиз, менен ал сизге аманат болуп калган болчу. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламды кара. Пайгамбарыбыз Маккадан Мадинага көчүп кетип бартат. Бирок пайгамбарга көпчүлүк кафирлер, мушриктер аманат тапшырган эле. Ушуну өзүң сактап берчи, сенден өтөрү жок, сен амин, аманатка бекемсиң, баарыбыз сага ишенебиз деп пайгамбарга каршы чыккан кафирлер бирок баалуу буюмдарын пайгамбардын алдына келип сактачу. Муну карагыла. Эмнеге? Анткени пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам аманатка бекем эле. Кафирлардын көз карашы менен дагы пайгамбар аманатка бекем эле. Көчүп кетип бараткан күнү пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам эмне дейди? Ал-амана ла тужазза. Аманат бөлүнбөйт. Кантип? Биз мынтебиз го, бизге бирөө жамандык кылып койсо, бир күн келет деп мынтип мушуңду мынтип келет, мындай эмнелерин тиштеп, көрсөтөм сага. Андай эмес. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам да эмне кылды? Кызлашыгын канатты, тизесин сыйрыды, үстүнө жаңы союлган тайлактын бог жинин төгүп жиберди, бүт бардыгын кечирди. Пайгамбар Маккадан Мадинага кетип баратканда, силерге көрсөтөм, аманатың ардыбы дедиби? Анткени жок. Кайра ордуна Алини калтырып туруп, мени Аллах Таала чык деди. Чыгышым керек, көчүшүм керек хижрат кылып. Эми муну мага табышталган аманаттардын ээси, муну баарын атын атап, бардык буюмдарды колуна карматты дагы, эртеси Хазрат Али баарын апарып берип атат, карагыла. Биз болгондочу, көрсөтөм, алигинди бербей коем дейт элек да биз. Болду. Демек буну менен аманатка кыянат кылган болот. Караң. Хазрат Умар ибн Хаттаб, Хазрат Умар. Абу Бакырдын доорунда, Хазрат Абу Бакырдын доорунда, Хазрат Абу Бакырдын буйругу менен Хазрат Умар 1 жыл сот болуп иштеди. 1 жыл сот болуп иштеди. Бирок Хазрат Умарга бир да киши кайрылып келген жок. Үй бүлөлүк жаңжал, жер жаңжалы, соода жаңжалы, иши кылса бир да киши кайрылган жок. 1 жылдан кийин Хазрат Умар Хазрат Абу Бакырдын алдына келип, кайрадан казылыктан, соттуктан бошотуп коёсуз деп арызын жазды эле. Абу Бакыр айлык маянанын жоктугунанбы деди. Жок. Андан эмес. 1 жыл иштедим, бир да киши өкүм сурап келбеди дедилер. Иштей бербейсиң дедилер. Жок. Сиздей адилеттүү адам иштеп атканда сотко эч ким кайрылбайт. Карагыла, Хазрат Абу Бакырдын аманатка бекем дигинен бир да киши сотко кайрылган эмес. Ошол Хазрат Абу Бакырдын доорунда сот болуп иштеген Хазрат Умар эми өзү халифа болуп атат. Ирандын падышасын тактыдан кулатып, ислам желегин Иранга сайып, бүт бардык адамдарга мусулманчылыкты жарыя кылып, жеңиш мусулмандар тарапта бүткөндүгүн жарыялагандан кийин
бардық мұсылман аскерлері бұл шаардағы жеңілгендердің байлығын олжылап бір жерге үйіп атышты. Ошондо Хазрат Умар олжомалдын астына акырын келип кичинекей шакекке көзү түштү. Бирөөнүн жөн эле бир саласынан алынган шакек. Бирок шакектин көзү зебаржет, өтө кымбат бермет таштан эле. Анын өзү эле ошол жердеги олжомалдардын жарымын баасы эле. Ошол шакектин көзү. Хазрат Умар акырын эңкейип туруп, карасаң деп жанындагы Хазрат Али көрсөтөт. Карасаң, сахабалардын динге болгон көз карашынын, аманатка бекемдигинин карачы. Кичинекей шакекти дагы бул да болсо олжомал да деп алып келип койду. Эгерде бирөө чөнтөгүнө салса эмне болмок, деди Хазрат Умар. Хазрат Алинин эми берип аткан жоон карагыла. Я амирал муъминин, эй муъминдердин амир Хазрат Умар, мунулар биз өзүбүздүн аманатка бекемдигибизден мындайга жеткен жокпуз. Афафта фафау. Сиз таза болдуңуз эле, сизге карап бүт бардыгыбыз таза болдук деп атат. Валау рата'т иртау. Эгерде чектен ашып, ойноп күлө турган болсоңуз, булардын бүт бардыгы бийге түшүп кетмек. Аллаху акбар. Карагыла. Үйдүн кожоюну катары эркек, сиз аманатка бекем эле болсоңуз, анда аялыңыз хижаб деген, намаз деген, үй бүлө деген, дене деген аманатка бекем болот. Эгерде сиз эле аялыңызга айтпай деле, көрсөтпөй деле бир бурчка бекинип алып, бир аманатка кыянат эле кыла турган болсоңуз, анда сиз кылган бир кыянатты аялыңыз жана ууруңуз менен кызыңыз жообун 10 аманатка кыянаттык менен жооп берет. Манеке аманат. Сүйүктүү бир тууган, унутта калган аманаттар бар. Бирөөнүн калем сабын алып бербей калгансыз. Бирөөнүн жөн эле ачкычын алып бербей койгонсуз. Жөн эле бирөөнүн кагазын алып бербей калгансыз. Бүгүн чыгыңдагы ошолордун бүт баарын эсептеп туруп, өз эсине ал муктаж болбосо дагы ошондо алган боюнча эсимден чыгып кетиптир деп кайтарып берип коюң. Ошол барак, ошол калем сап эртең кыл көпүрөнүн башында турганда оң жагыбыздан келип ошол калем сап келет. Мен бирөөнүкү болчумун, сенин колуңда аманат, кайтарып бербедиң го деп. Бир калем сап үчүн тозокко түшүп калыш коркунучу бар. Эгер билсеңиздер, Орто Азияга, анын ичинде азыр дүйнөнү өз экономикасы менен таң калтырып аткан Малайзияга ислам дин аманат аркылуу жеткен. Аманат алгандай. Соода сатыкта, таразыда, метрде чын сүйлөө менен жеткен. Чын сүйлөө, кылыч менен жеткен эмес, чын сүйлөө менен. Айбай сонун метрлеп берет, накманак. Айбай сонун тартып берет, тараза накманак. Биздин чөлкөмдө мындай жок эле. Сен кайсы диндесиң? Мен мусулманмын, ислам диндемин. Бизге пайгамбар үйрөткөн, Аллах жинтип буйруган бизге. Деши менен алар өзүнөн өзү агылып, аманатты жүзөгө ашыруу менен адамдар исламга кире баштаган. Айтайын дегеним сөзүмдүн аягында. Сөз аманаты бар. Сыр сактоо аманаты бар. Бизде азыр ушул жерде экөө сүйлөшүп бүтүп бурчта. Шуну айтсам, эсимге айтпайт кал. Чыгып туруп айтат да. Ошо айткычакты тили кычып кетет. Тырмайт, болбойт, тырмайт, болбойт. Ошону бир айтып алса, баягы тилин ушу бирөөсү тырмап кандырып койгондо, дагы кимге айтсам экен? Буга айтып бүттүм, эми наркы айтайын. Кара. Искандар Зулкарнайн ал согушуп атты эле. Кокусунан душмандын катуу ырыткан найзасынан улам башындагы соот кийим каскасы түшүп кеткенде чачынын өрүмү жанындагы жокерине көрүнүп калды. Анткени ал эки өрүм кылып туруп, анан каска кийчү, чачын эки өрүм кылчу. Билесиздерби, мисалы, илгерки жомок китептерде эки мүздүү каскалар болот. Ошондой болгон. Ошон үчүн Искандар Зулкарнайн деген
эки мүйіздүү Искендер деген атқа қонған. Дулқарнайн деген эки мүйіздүү деген. Кайра тарс каскасын кийип туруп жандагы жокерге өмүр бою айтпайсың, көрдүңбү, болду, бүттү. Айтпай өлөсүң дейт. Болду. Арадан бир ай өткөндөн кийин баягы жокер Искандарга келиптир. Баягы мүйздүү элге айткым келип атат дейт. Жаман тилим кычышып атат. Шуну айта берсем болот. Жок, айтпа. Жок, мен тилим кычышып атпайбы дейт. Буну айтпасам буяк болбойт дейт, ичим кычышып атат. Өксөтүш керек деди да. Искандар Дулкарнайн айтты, жүр деп, акырын колун жетелеп, талак алып барып, бир түлкү нийин тапты дагы мынага башын тыгып туруп, мен Искандар Дулкарнайн мүйзүн көрдүм, уктуңбу деп кыйкыра бер, бөксөргөндө кайра үйүңө алып жашай бер деди. Дагы айткың келип калдым, ушундай ийиндерге башын тыгып айта бер деп, айтпай жүрүп өлүп калган ошол. Карагыла, сөз жана сыр сактоо аманаты. Пайгамбарыбыз эмне дейт? Ида хаддаса ар-раджулу бил-хадис, сумма илтафата фахия амана. Эгерде бир киши сизге сөз айтардан мурда эки жагын мындай карап туруп, анан сизге сүйлөп турганда эки жагын тийип карап койсо, бул дегени эч ким укпасын деген бурулуу деген түшүнүк. Бирөө менен сүйлөшкөндө чындыкпы деп колунан кармап мындай. Шунун өзү ичимге айтпа деген түшүнүк өзү. Ошол себептен кимдир бирөө өзүнүн кемчилдигин айтса, кимдир бирөө өзүнүн кубанычын айтса, айт демейинче айтпай коюу, демек ал аманатка бекемдик. Аны айтып коюу жана жайып коюу, ал аманатка кыянаттык. Кудай сактасын. Караң, Анас ибн Малик пайгамбарыбызга 10 жыл кызмат кылган сахаба. Бир күнү пайгамбар бир жака жумшады. Бара жатып, өзүнүн жашап аткан үйүнүн жанынан өтүп баратып, апасы көрүнө калып, Анасқа кылайын, чай ичпейсиңби кир дедиле. Апасы менен сагынычын таркатып кучакташып учурашып, апасы жайгын дасторконго отуруп, койгон дүйүм тамакка кызыгып кетип, көпкө чейин отуруп калды. Анан бир учурда апасы, уулум, жөн эле келдиңби? Каяка бараттың эле деген сөзүнөн Анас ибн Малик чок тепсегенде ордунан ыргып турган. Көрсө, пайгамбар жумшаган жакты унутуп калыптыр. Жаш бала да. Ордунан ыргып туруп эле чуркап кеткен. Апасы, Анас пайгамбар каяка жумшады, айтып койсоң десе айткан эмес. Апа кечиресиз, апамсыз. Бирок бул мени менен пайгамбардын ортосундагы сыр. Жөн эле барып кел дегенин ал сыр катары сактаган. Бирок апасы өлүп аткан учурда, Анас апасы өлүп аткан учурда, апа баягы момундай болчу, айтып коеюн сизге, пайгамбар мен ошол жака жумшаган. Айтпай койгондугум себептүү, сен апаңа ушуну айтпай койгонсуң деп кыяматта Аллах менин кыйнашынан корккондугумдан айтып атам, болбосо айтпайт элем деген. Апасын айтты, бирок апасы эчкимге айтпай эле өлүп калган. Карачы, кандай мыкты сыр сактоочу. Аманат деп ушуну айтат. Аманатка бекем бололу. Аманат мына бүгүнкү бешим намаз. Алдыда асыр деген аманат, шам, куфтан деген. Экөөнүн ортосундагы мыкты мүнөз, жакшы мамиле, карым катнаш, кечирим, сый урмат жана башка аманаттар турат. Баарыңыздардан Аллах разы болсун. Амин. Аллахумма иннека афуун карим, тухиббул афва фа'фу анна, я рахиму би рахматика я архамар рахим. Аллаху акбар. Ассаламу алейкум.